Nikhil, are you going to introduce or anything like that? Yes, yes. Okay. Good evening, all. It gives me great pleasure to join all of you today for the wonderful and very much needed webinar on parenting for doctors. I welcome you all. On the occasion of second anniversary of Suman Rehabilitation Center, we are arranging webinar series entire year in which first webinar is exclusively for doctors and the second session in a month will be exclusively for general population. Suman Rehabilitation Center is one of the biggest psychiatry indoor setup for acute and chronic psychiatry patients, bedridden cases, dementia, and treatment of substance use cases in rural Pune district. It's a 60-bedded psychiatry setup with separate male and female wards, special, semi-special rooms facility at an affordable price range. We have been working in the field since last 7 years. Especially during COVID times, we have successfully managed many COVID positive psychiatry patients at our facility in both the waves. We are also equipped with emergency psychiatry ICU facility with 19 central oxygenation beds and other facility which include EEG, ECT, also sort of psychometric testing and many more. Suman Rehabilitation Center runs under Kulaswamy Medical Foundation, which is well known in the medical and social field since last 25 years. This year, we have also started with Dr. Chandrakant Kanse Institute for PG Studies for CPS courses in psychiatry and plan to launch two other branches at Pune and Mumbai locations. Parenting for doctors is much needed topic in current pandemic times for all of us, as having to work at OPD, extended hours of IPD, COVID duties, managing relatives' rage at hospital, run household and parenting, etc., etc. All while enduring restrictions of social distancing, everyday new norms, closed schools, daycare, and even being cut off from the support of friends and family members. As a parent at this time, it's easy to feel that we have so many roles to fulfill that we cannot possibly perform any of them well. But it's also important to remind ourselves that this is unique situation, a global health emergency that none of us have had to face before. By going easy on ourselves and following guidance by Dr. Bhushan sir, we can definitely keep our stress level in check and can make each day a little easier for our kids, family, and ourselves. We are very fortunate for today's speaker, Dr. Bhushan Shukla sir. He is MBBS, MD, DNB, MRC Psychiatry, and he is well-known child and adolescent psychiatrist, parenting coach, and practicing since 2000. Dr. Shukla sir is trained in psychiatry in India and in the UK. Since 2000, he has worked to prevent child sex abuse. Dr. Shukla's training program of No Go Tell in prevention of abuse was featured on Amir Khan's Satyamev Jayate and is also adopted by various NGOs and government agencies. Dr. Shukla sir has been relentless advocate of mental health as an important component of overall well-being. He works with various schools, colleges, family courts, and juvenile justice system. In addition to his private practice, Dr. Shukla sir conducts parenting workshop too. I once again welcome Dr. Bhushan sir on behalf of Suman Rehabilitation Center, Alefata, and hand over the webinar presentation to sir for his, as usual, wonderful presentation. Thank you, Nikhil, and good afternoon to all of you. मला असं वाटतं की आपण पुणे जिल्हा आणि आळेफाटा पुणे शहर या परिसरामध्ये काम करणारी मंडळी आहोत. त्यामुळे आपल्या आईबापांनी आपल्याला ज्या भाषेत शिव्या घातल्या आहेत त्या भाषेमध्ये पेरेंटिंग बद्दल ऐकलं तर जास्त उपयोगाचं होईल. कारण ज्ञानाची भाषा जरी इंग्लिश असली तरी जी भावनेची भाषा आहे ती पेरेंटिंग मध्ये सर्वात महत्वाची असते. त्यामुळे अनलेस समवन हॅज अन ऑब्जेक्शन टू मराठी, मला असं वाटतं की मी मराठीतनं बोललं तर जास्त बरं होईल. तर चालेल ना निखिल तसं केलं? हो चालेल सर, चालेल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रेझेंटेशन. आपला प्लॅन असा आहे की एक 30 ते 35 मिनिट, फार तर फार 40 मिनिट, फार वाहवत गेलो तर अशा प्रकारे हा वेळ माझ्यासाठी ठेवलेला आहे. आणि त्याच्यानंतरचा सगळा जो वेळ आहे आपला तो प्रॉब्ली 20 ते 25 मिनिटाचा जो वेळ असणार आहे तो आपण प्रश्न उत्तरांसाठी ठेवूया. कारण मला असं वाटतं की प्रश्न उत्तर हा प्रेझेंटेशनचा जास्त महत्वाचा भाग आहे. मला जे मुद्दे सांगायचे ते मी थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करेन. तर सुमन रिहॅबिलिटेशन सेंटरला शुभेच्छा देऊन आणि 2 वर्षाचा जो प्रवास आहे तो असाच बघता बघता 2 दशकं आणि मोठ्या संस्थेच्या रूपामध्ये 2 शतकांपर्यंत पोहोचावा अशी शुभेच्छा देऊन मी सुरुवात करतो.
त्याने नेहमीच्या पद्धतीने काहीतरी जोवर घोळ होत नाही तोवर इलेक्ट्रॉनिक्सचं काम पूर्ण होत नाही. त्यामुळे ओके, पहिली स्लाइड तुमच्या समोर आहे. हा, तर डॉक्टर म्हणून काम करताना आपल्याला शिक्षणामध्ये काही विशिष्ट गोष्टी या अगदी हाणून मारून डोक्यात बसवलेल्या असतात आणि या गोष्टींचा आणि पालकत्वाचा कशा प्रकारे संबंध आहे. डॉक्टर म्हणून आपण जवळजवळ 8 ते 10 वर्ष, अत्यंत महत्वाची 8 ते 10 वर्ष ही मेडिकलच्या अभ्यासामध्ये घालवतो आणि त्यावेळेस ज्या आपल्याला सवयी लागतात त्या आपल्या व्यक्तिमत्वाचा भाग बनून जातात. तर जी गोष्ट आपल्याला चांगला डॉक्टर बनवते, उत्तम डॉक्टर बनवते, अभ्यासू डॉक्टर बनवते, तीच गोष्ट आपल्याला जास्त चांगला पालक बनवते का? तर ह्याचं उत्तर ऍक्च्युली नाही असं आहे. कारण विशेषतः आपल्या देशामधल्या ज्या प्रकारची मेडिकल शिक्षण पद्धती आहे, मेडिकल एज्युकेशन आहे, त्याच्यात काही मोठे दोष आहेत जे आपल्याला डॉक्टर म्हणूनही माहिती आहेत, पण व्यक्ती म्हणून ते अजून विचित्र होऊन बसतात. त्यामुळे त्याच्याबद्दल मी पहिल्यांदा बोलणार आहे की अशा कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला हँडिकॅप बनवून सोडतात. तर त्यातला पहिला जो भाग आहे तो आपण डॉक्टर म्हणजे पोस्ट हॉक स्पेशलिस्ट असतो. आपल्यापैकी कोणीही जर प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थचा अभ्यास केला, म्हणजे खूप जण करत नाहीत, कारण PSM प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन हा नेहमी बाजूला ठेवलेला विषय असतो. त्यामुळे आपल्यापैकी कोणी जर प्रिव्हेन्शनचा खास अभ्यास केला किंवा तशा प्रकारे सल्ला द्यायचा प्रयत्न केला तर तो लोकांना फारसा पचत नाही, जे आपण कोविडमध्ये एनिवे बघतो आहोत. त्यामुळे जेव्हा काहीतरी बिघडतं तेव्हा गोष्टी आपल्याकडे पोहोचतात. त्यामुळे आपण पोस्ट हॉक स्पेशलिस्ट बनतो, म्हणजे कुठलीही गोष्ट घडून गेल्यानंतर त्याच्यावर कॉमेंट करायची हा आपला सर्वात महत्वाचं एक अंग बनून जातं. आणि त्यामुळे एक सर्वात मोठा घोळ असा होतो की आपली रिस्क असेसमेंट चुकते. ती कशी, त्याच्याबद्दल बोलूया. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण भयंकर कॉम्पिटिटिव्ह असतो. आता डॉक्टरांना हे ऍक्सेप्ट करायला आवडत नाही आणि आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये सर्वजण डॉक्टर मंडळीच आहेत, त्यामुळे एकमेकांबद्दल थोडं खरं बोलायला काही हरकत नाही. म्हणून तुम्हाला सांगतोय की 12वीची परीक्षा झाल्यानंतर मेडिकल कॉलेजला जाणे ह्याची तयारी अनेकदा कित्येक वर्ष आधी सुरू केली जाते. मेडिकल कॉलेजला शिरल्यानंतरची जी मारामारी आहे ती तर वेगळीच, पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी त्याच्या पलीकडे वेगळी मारामारी, सुपर स्पेशलायझेशन करायचं म्हटलं तर बोलायचंच नाही, शिवाय प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतरचा होणारा कॉम्पिटिटिव्हनेस आणि हा सर्व प्रकार, ह्याच्यामध्ये आपण सतत आपण एकटे आहोत आणि उरलेलं जग आपल्या विरुद्ध आहे किंवा उरलेल्या जगाबरोबर आपल्याला सतत झगडायचं आहे, अशा प्रकारचा एक भाग डोक्यामध्ये जाऊन बसतो. चाइल्ड काउन्सिलर किंवा फॅमिली काउन्सिलर म्हणून मी जेव्हा पालकांबरोबर काम करतो, डॉक्टर आई वडिलांबरोबर काम करतो, तेव्हा माझ्या हे वारंवार लक्षात येतं की कपल्समध्ये सुद्धा हा कॉम्पिटिटिव्हनेस, डॉक्टर कपल्समध्ये हा इतरांपेक्षा थोडा जास्त दिसतो. आणि हाच कॉम्पिटिटिव्हनेस पुढे प्रॅक्टिसमध्ये चालू राहतो. मग कोणाचं हॉस्पिटल मोठं, मग कोणाचे बेड्स जास्त, मग कोणाचं इन्कम जास्त, मग कोणाच्या दारात BMW पहिल्यांदा आली, वगैरे 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 गोष्टी. मग कोणी सर्वात जास्त लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेंट घेतलंय, मग कोणाच्या दवाखान्याच्या उद्घाटनाला सर्वात मोठा नेता आला होता. इथपासून प्रत्येक गोष्टीमध्ये कॉम्पिटिटिव्हनेस हा आपल्या 5वीला पुजलेला आहे. आणि एका विशिष्ट वयामध्ये आपली मुलं काय करता आहेत हे एक त्याच्यामध्ये ऍड होतं. मग त्याचा मुलगा अमुक अमुक करतोय, त्याची मुलगी ढमुक ढमुक करते आहे, ते अमक्या क्लासला सिलेक्ट झाले आहेत, ते अमक्या परीक्षेमध्ये त्यांना बक्षीस मिळालंय, त्याच्या मुलांनी युट्यूब चॅनल चालू केलं, त्याला इतके सबस्क्रायबर्स मिळाले आहेत. इथपासून हा कॉम्पिटिटिव्हनेस चालू होतो. आणि मुलांना हवा असो किंवा नसो, डॉक्टर मंडळी मात्र या कॉम्पिटिटिव्हनेसमध्ये अत्यंत हिरिरीने भाग घेतात आणि त्याच्यात त्यांच्या मुलांनाही सहभागी करून घेतात. हा पेरेंटिंगसाठी पडलेला अजून एक मोठा खड्डा असतो. त्याच्या पुढची जी गोष्ट आहे, जी आपण गेले 10 ते 15 वर्ष वारंवार बघतो आहोत, ती म्हणजे व्हिक्टिम रोलमध्ये जाणं. हे डॉक्टरांचा स्थायी भाव होऊन बसलेला आहे की काहीही झालं तरी लगेच पटकन कसा आमच्यावर भयंकर अन्याय होतोय आणि जग कसं भयंकर अनफेअर आहे आणि आम्ही किती प्रचंड मोठा त्याग देतोय आणि त्याची कशी कोणाला काही किंमतच नाहीये, अशा प्रकारे लगेच सगळी डॉक्टर मंडळी बोलायला सुरुवात करतात. आता समाज डॉक्टरांना कसा वागवतो, डॉक्टर समाजांना कसे वागवतात, लोकांना कसे वागवतात, ह्यांची आपापसात काय रिलेशनशिप आहे याच्या डिटेल्समध्ये मी आता जात नाही. ज्याचं त्याचं ज्यांनी त्यांनी त्याच्यावर इंट्रोस्पेक्शन करावं, आत्मनिरीक्षण करावं. पण पटकन व्हिक्टिम रोलमध्ये जाणं आणि एखादी गोष्ट मनासारखी नाही झाली तर कसा माझ्यावर अन्याय होतो आहे
अशा प्रकारे वागायला किंवा बोलायला सुरुवात करणं हा एक मोठा भाग होऊन बसलेला आहे. आणि पालकत्वामध्ये जेव्हा हा भाग येतो तेव्हा त्याच्याने अजून भयंकर मोठा गोंधळ व्हायला सुरुवात होते. पुढची गोष्ट जी आपल्याला अनेकदा सांगितली जाते, अनेकदा पेशंट्स कडून सोशल मीडियामधनं ऐकायला मिळतं, ते म्हणजे डॉक्टर लोक नीट ऐकून घेत नाहीत. तर ह्याच्यात डॉक्टरांची आणि पेशंट्सची मतं पूर्ण भिन्न असतात. पेशंट्सना डॉक्टरनी शांतपणे ऐकून घ्यावं असं वाटत असतं आणि डॉक्टर म्हणत असतात की अरे बाबा माझ्याकडे इतकाच वेळ आहे, इतके पेशंट बघायचे आहेत आणि मला जे पैसे मिळतात ते डायग्नोसिस करणे आणि ट्रीटमेंट करणे याचे मिळतात, तुमच्या गप्पा ऐकायच्या मिळत नाही. खूप पूर्वी म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना भोरे कमिटी आठवत असेल किंवा भोर कमिटी, आता त्याचा काय उच्चार आहे आपल्याला माहिती नाही. जस्ट स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी यांनी रिपोर्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला दिला होता भारताच्या हेल्थकेअर बद्दल आणि तो रिपोर्ट अजूनही चांगला मानला जातो. तेव्हा सुद्धा त्यांच्या लक्षात आलं होतं की डॉक्टर पेशंट्सना फक्त काही सेकंद देतात. म्हणजे पेशंटनी बोलायला सुरुवात केल्यापासनं काही सेकंदात डॉक्टरांनी त्याला थांबवलेलं असतं आणि स्वतः बोलायला सुरुवात केलेली असते. आता आपला तो वर्कलोड असेल, आपलं ते ट्रेनिंग असेल, आपल्या पेशंट्सची पालहाळ लावायची किंवा आपल्या दृष्टीने महत्वाच्या नसलेल्या गोष्टींवर वेळ घालवायची सवय असेल, कारणं काहीही असतील, बट द फॅक्ट इज दॅट की आपण काही कोणाचं फार ऐकून घेत नाही. आणि पुन्हा एकदा हा जो गुणधर्म आहे जो आपल्याला चांगला डॉक्टर बनवतो, वेगवान डॉक्टर बनवतो, रॅपिड डॉक्टर बनवतो, दिवसभरामध्ये 100-200 आणि काही लोक 400ची सुद्धा ओपीडी काढतात, ते करायला त्यांना एनेबल करतो, तो गुण घरामध्ये मात्र भयंकर अंगाशी येतो. ते लग्न झाल्याच लक्षात येतं, पण मुलं झाल्यावर त्याचा अजून मोठा फटका बसतो, कारण आपण फार काही कोणाचा ऐकून घेत नाही. हा जो एक भाग आहे हा मी तुम्हाला मगा म्हणत होतो पोस्ट हॉक स्पेशालिस्टच्या बाबतीमध्ये. जेव्हा लोक एखादी गोष्ट करतात आणि त्यामध्ये काहीतरी बिघडतं तेव्हा ते आपल्यापर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे अमुक एक गोष्ट करू नये, ती केल्याने काहीतरी वाईट होतं, अशा प्रकारची जे रिस्क एस्टिमेशन असतं त्या डॉक्टरांचं नेहमी जास्त असतं. आणि फॉर सम व्हेरी स्ट्रेंज रिझन तेच बिहेवियर जेव्हा डॉक्टर करतात तेव्हा त्याच्यात फार मोठा धोका नाहीये असं त्यांना वाटतं. म्हणजे मला आठवतं की माझ्या जनरेशनच्या आधी, म्हणजे मी 90 साली मेडिकल कॉलेज चालू केलं, त्याच्या आधीच्या जनरेशन मधले डॉक्टर्स हे भरपूर सिगरेट पिणारे होते. मेडिकल कॉलेजमधले 30-40% लोक सिगरेट प्यायचे. मला जे सिनियर आहेत त्यांना कदाचित आठवत असेल, माझ्या जनरेशनमध्ये स्मोकिंग बऱ्यापैकी कमी झालं, आता ते अजूनही खूप कमी झालंय म्हणतात, पण आता अल्कोहोलिझमचं प्रमाण वाढलेलं आहे किंवा गाड्यांचे ऍक्सिडेंट होणाऱ्या डॉक्टरांचं प्रमाण वाढलेलं आहे किंवा डिव्होर्सचं प्रमाण मेडिकल प्रोफेशनमध्ये खूप जास्त वाढलेला आहे. तर जो सल्ला आपण इतर लोकांना देतो आणि त्याचा उपयोग होऊन इतर लोकांचं आयुष्य सुधारतं, तो सल्ला बरेचदा आपण स्वतःसाठी लागू पाडत नाही. आणि एखादी गोष्ट जेव्हा लोक करतात तेव्हा त्याचा काहीतरी काय भयंकर परिणाम होईल हे सतत लोकांना सांगणं हा आपल्या व्यवसायाचा भाग आहे. आता एखादा माणूस जर त्याची शुगर नीट मेंटेन करत नसेल आणि ती थोडी इकडे तिकडे जात असेल तर ती अगदी म्हणजे त्याचं HbA1c 6.5-7 पर्यंत जरी जायला लागलं तरी आपण त्याला अशा थाटात चित्र रंगवतो की त्याच्या दोन्ही किडन्या फेल झालेल्या आहेत, त्याला हार्ट अटॅक आलेला आहे, लकवा मारलेला आहे आणि तो आता लोकांवर अवलंबून पडणारे फार तरुण माणूस असेल तर आपण त्याला तुला कसं इरेक्टाईल डिस्फंक्शन होईल वगैरे गोष्टी सांगायला सुरुवात करतो. आता हे पुस्तकाप्रमाणे खरं आहे, पण आपल्याला हेही माहिती आहे की हा सगळा उत्माद करून अत्यंत ठणठणीत जगणारे भरपूर लोक आपल्या आजूबाजूला असतात. त्याच्यामुळे जेव्हा एखादी गोष्ट चुकते किंवा एखादा पॅरामीटर थोडा आउट ऑफ नॉर्मल जातो तेव्हा आपण इन्व्हेरिएबली त्याला ओव्हर रिॲक्ट करतो. आणि तुम्हीच विचार करा, पेरेंटिंगमध्ये ही गोष्ट फायदा आहे का तोटा आहे? कारण मुलं तर उद्योग करणार, पण एकदा त्यांनी उद्योग केला की आपल्या मनामध्ये असं होतं की त्याचा हा कायमचा पॅटर्न बनणार आहे आणि हे मूल जन्मभरासाठी असं राहणार आहे किंवा ह्याच्यापेक्षा वाईट होत जाणार आहे आणि त्याप्रमाणे आपण रिॲक्ट करतो आणि आपले संबंध पोरांबरोबरचे ताणून घेतो. आणि शेवटचा जो भाग आहे त्याच्यातला तो म्हणजे आपण लोकांना सल्ला द्यायचा आणि आपण ऑथॉरिटी फिगर आहोत तर लोकांनी आपलं ऐकलं पाहिजे, त्याला काउंटर क्वेश्चन नाही केलं पाहिजे, असा एक आपला डॉक्टर म्हणून पर्सनॅलिटीचा मोठा भाग बनतो. मेडिकल कॉलेजच्या शेवटीच हे व्हायला लागतं. पोस्ट ग्रॅज्युएशन संपेपर्यंत तर अगदी पक्क होतं आणि जशी आपण प्रॅक्टिस करायला लागतो, अनेक वर्ष प्रॅक्टिसमध्ये जायला लागतात, तसं आपल्याला हा कॉन्फिडन्स खूप जास्त वाढायला लागतो. त्याच्यामुळे समोरच्या माणसानी 1 वाक्य बोललं, 2 वाक्य बोलले की लगेच त्याच्यातला प्रॉब्लेम शोधून काढणे आणि त्याला त्याबद्दल सल्ला द्यायला सुरुवात करणे आणि याबद्दल मला तुझ्यापेक्षा खूप जास्त माहिती आहे तर तू माझं ऐकलंच पाहिजे असा आग्रह धरणे
आणि असं जर कोणी ऐकलं नाही तर त्या व्यक्तीबद्दल मनामध्ये गाठ बांधून ठेवणे हा आपल्या स्वभावाचा भाग बनून जातो. ज्या कारणामुळे आपण उत्तम डॉक्टर होतो, वेगवान डॉक्टर होतो, लोकांना चांगला सल्ला द्यायला शिकतो, तोच प्रॉब्लेम आपल्याला फॅमिली फ्रंटवर मात्र हँडिकॅप करून सोडतो. कारण फॅमिली फ्रंटवर लोकांची अपेक्षा अशी असते की तुम्ही शांतपणे ऐकलं पाहिजे, आम्हाला जास्त मार्जिन दिलं पाहिजे, तुम्ही धीर दाखवला पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये ओव्हर रिॲक्ट नाही केलं पाहिजे आणि तुमची जी ऑथॉरिटी आहे ती तुम्ही तुमच्या दवाखान्यात किंवा हॉस्पिटलमध्ये ठेवून या, घरी आमचा ऐका वगैरे वगैरे. तर या सर्व गोष्टींमध्ये आपला मोठा हँडिकॅप होऊन बसलेला असतो आणि जेव्हा लोक आपलं ऐकत नाहीत तेव्हा आपल्याला मनामध्ये त्याच्याबद्दल वाईट वाटायला सुरुवात होतं. कधी कधी ते तोंडावाटे बाहेर सुद्धा पडतं. पेशंटला रागवून बोलता येत नाही, तळतळाट देता येत नाही. पण माझा असा अनुभव आहे की डॉक्टर पेरेंट जेव्हा त्यांच्या मुलांशी बोलतात तेव्हा ते खूप जास्त निगेटिव्ह भाषा वापरतात, की मुलाची झालेली चूक किंवा मुलांनी आपला सल्ला न ऐकणं हे किती भयंकर आहे, याचं पुढे किती वाईट होऊ शकतं, ह्याच्याबद्दल किंवा त्याचं कसं पुढे भयंकर वाईट होईल, हे अत्यंत टोकाच्या शब्दामध्ये बोलण्यामध्ये डॉक्टरांचा कोणी हात धरू शकत नाही. तर हे जे 6 क्वालिटीज आहेत दॅट मेक अस गुड डॉक्टर्स ऍक्च्युअली कॅन मेक अस बॅड पेरेंट्स इफ वी डू नॉट कीप इट इन चेक. जर तिथं ब्रेक व्यवस्थित लावला नाही, या गोष्टी ओळखल्या नाहीत आणि या दवाखान्यातल्या घरात येण्यापासून मध्ये भिंत घातली नाही, त्या दवाखान्यात सोडून आलो नाही, तर ते आपल्याला पालक म्हणून फार मोठा हँडिकॅप बनवून ठेवतात. आणि त्याच्यामुळे मुलांचं किती नुकसान होतं या विषयामध्ये मी आता जाणार नाही. पण आपलं आणि मुलांचं जे नातं आहे ते एका विशिष्ट लिमिट पलीकडे ताणलं जातं, कधी कधी तुटतं. हे डॉक्टरांच्या फॅमिलीजमध्ये पुन्हा पुन्हा बघायला मिळतं. आणि मग डॉक्टर वाल्याकोळी मोडमध्ये जातात, की हे जे काय मी सगळं करतो आहे हे मी तुमच्यासाठी तर करतो आहे. मग मी जास्त काम करतो, मला कमी वेळ असतो, मला फार ऐकून घ्यायला वेळ नसतो, मला पटकन प्रश्न सोडून द्यावे लागतात, ह्याचं कारण मी तुमच्या सगळ्यांसाठी काम करतो आहे. अशा वाल्याकोळी मोडमध्ये जाऊन सर्व डॉक्टर लोक स्वतःच्या फॅमिलीवर भयंकर रागावतात आणि फॅमिली म्हणते पण आम्ही तुम्हाला आमच्यासाठी पाप करायला सांगितलं नाही, आम्ही दिवसाला 12 तास काम करायला सांगितलं नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टी आमच्यापर्यंत आणू नका. आणि मग त्याच्यात भयंकर कडवटपणा निर्माण होतो. आता या सर्व जेव्हा गोष्टी होतात, हे जेव्हा मी तुम्हाला इटिओपॅथोजेनेसिस सांगितलं आहे, पॅथोजेन तुमच्या समोर उभा केलेला आहे, तेव्हा मला तुम्हाला हे सुद्धा सांगायला पाहिजे की व्हॉट रिअली मॅटर्स. बरेचदा लोक पेरेंटिंगवरचे वर्कशॉप्स अटेंड करतात, मी बरेच वर्कशॉप घेतो, पुस्तकं लिहितो, लेख लिहितो, लोक ते वाचतात, अनेक ठिकाणी पेरेंटिंग बद्दल वाचतात आणि त्यांच्या मनामध्ये पेरेंटिंगची एक अत्यंत रोमॅन्टिक अशी कल्पना निर्माण होते. अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही स्वतःला जशा प्रकारचे पालक समजता तसे तुम्ही पालक नसता. कारण घाईघाईमध्ये भयंकर त्रास झालेला असताना, पॅनिक सिच्युएशन असताना, हातात फारसा वेळ नसताना आपण ज्या प्रकारे वागतो, वारंवार वागतो, पुन्हा पुन्हा वागतो, वर्षानुवर्ष वागतो, ते आपलं खरं पेरेंटिंग असतं. आपण पेरेंटिंग बद्दल काय विचार व्यक्त करतो हे आपलं पेरेंटिंग नव्हे, आपली कृती हे आपलं पेरेंटिंग आहे. आणि दिवसेंदिवस वारंवार आपण ज्या गोष्टी करतो, जशा प्रकारे वागतो किंवा ज्या गोष्टी टाळतो, तो आपण खरे पेरेंट असतो. त्यामुळे आपण काय करतो की आपलं जे व्यक्तिमत्व आहे त्याप्रमाणे आपण वागत राहतो. पण अनफॉर्च्युनेटली व्हॉट इज मोस्ट इफेक्टिव्ह इज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग स्टाईल, की जसा आपण रोग कुठला आहे याच्याप्रमाणे ट्रीटमेंट करतो, त्याच्या स्टेज प्रमाणे ट्रीटमेंट करतो, तसं स्वतःचा स्वभाव बाजूला ठेवून मुलाची गरज काय आहे, मुलाला कशा प्रकारच्या हँडलिंगची गरज आहे हे बघणं भयंकर महत्वाचं असतं. की जर मूल उच्छृंखल असेल तर त्याला जास्त शिस्तीची गरज असते, मूल जास्त भित्र असेल तर त्याला जास्त परमिसिव्हनेसनी वागायची गरज असते, मूल सेल्फ कॉन्फिडंट असेल तर त्याला एन्करेजमेंट देण्याची गरज असते. या प्रकारे पेरेंटिंग स्टाईल ही मुलाच्या वयानुसार, मुलाच्या गरजेनुसार, मुलाच्या स्वभावानुसार आणि आपल्या स्वतःच्या परिस्थितीनुसार बदलावी लागते. मला हे योग्य वाटतं आहे म्हणून ठासून सांगून तेच देणे इज ऍब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. त्याच्यामुळे ही स्टाईल आहे, ही पर्सनॅलिटी नाहीये, त्यामुळे ती बदलता येण्यासारखी आहे आणि मुलाच्या गरजेप्रमाणे बदलून त्याप्रमाणे मुलांशी वागावं लागतं. दुसरा जो एक त्याच्यात महत्वाचा भाग येतो तो असा आहे की प्रत्येक नात्यामध्ये काहीतरी एक भावनेची देवाणघेवाण असते. उदाहरणार्थ तुम्ही जर ग्राहक आणि दुकानदार हे जर नातं बघितलं तर त्याच्यामध्ये ग्राहकांनी दुकानदाराला व्यवस्थित किंमत द्यावी ही गोष्ट अपेक्षा असते.
दुकानदारांनी ग्राहकाला ती वस्तू कशी आहे हे सांगावं, विचारलेल्या प्रश्नांची नीट उत्तरं द्यावी अशी अपेक्षा असते. तुम्ही जर नोकर आणि मालक हे नातं बघितलं तर त्याच्यात नोकर हा लॉयल असणं अपेक्षित आहे, प्रामाणिक असणं अपेक्षित आहे. त्याच्यामुळे लॉयल्टी ही त्याच्या बाजूची भावना असली पाहिजे आणि केअरिंग किंवा फेअरनेस ही मालकाच्या बाजूची भावना असली पाहिजे, की तुम्ही जो काय पगार कबूल केला आहे तो योग्य वेळेस दिला गेला पाहिजे. त्याच्यासाठी त्याला पुरेशा काम करण्यासाठी पुरेशा सोयी किंवा आयुध दिली गेली पाहिजेत आणि त्याच्याकडनं बेडबिगारी करून घेऊन चालणार नाही. त्याच्यामुळे एका बाजूला फेअरनेस आणि दुसऱ्या बाजूला लॉयल्टी अशा प्रकारचं हे नातं आहे. अशा प्रकारे सगळी नाती एसिमेट्रिकल असतात. मुलांचं आणि आईवडिलांचं जे नातं आहे, जेव्हा मी आईवडिलांना विचारतो की तुमच्या मुलांच्या मनात तुमच्याबद्दल काय भावना असावी असं तुम्हाला वाटतं, तर सगळे आईवडील सांगतात की बा मुलांना आम्ही आवडलो पाहिजे, मुलांचं आमच्यावर प्रेम असलं पाहिजे. आणि अनफॉर्च्युनेटली मुलांचं प्रेम मिळवणे किंवा मुलांना आपण आवडावं असं वागणे ह्याच्यामध्ये खूप पालक धडपड करतात आणि इन्व्हेरिएबली खड्ड्यात पडतात आणि फसतात. ह्याचं कारण असं आहे की आपण सर्वजण कॉलेजमध्ये गेलेलो आहोत आणि आपल्याला माहिती आहे की एखादी व्यक्ती जर आपल्याला भयंकर जीवापाड आवडत असेल आणि आपण आपलं प्रेम अगदी उधळत उधळत त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूला नाचायला सुरुवात केली तर आपली किंमत अक्षरशः शून्य होऊन बसते. आणि प्रेमाची खरंच डेफिनेशन काय आहे हे आजपर्यंत काही कोणाला कळलेलं नाहीये. ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरिया काही त्याची कोणाला कळलेली नाहीये. त्यामुळे खरी जी ह्याच्यात नात्यामधली देवाणघेवाण आहे ती म्हणजे पालकांच्या बाजूने रिस्पॉन्सिबिलिटीची भावना आहे की या मुलांसाठी आपण जबाबदार आहोत, यांचं चांगलं वाईट काय होतं याची आपल्याला जबाबदारी वाटणार आहे. मुलं कितीही मोठी झालीत तरी मुलांवर आपलं लक्ष असणार आहे. मुलं काय करता आहेत त्याप्रमाणे आपल्याला चांगलं किंवा वाईट वाटणार आहे. ही अत्यंत खोल रिस्पॉन्सिबिलिटीची भावना पालकांच्या बाजूनी असते. मुलांच्या बाजूने मात्र ही भावना ही आदराची, रिस्पेक्टची असणं गरजेचं आहे. मुलांना आई वडील आवडले पाहिजेत का अशी काही गरज नाहीये. मुलांना आई वडिलांबद्दल भयंकर प्रेम वाटलं पाहिजे का त्याचीही गरज नाहीये. पण मुलांना आई वडिलांबद्दल आदर वाटणं गरजेचं आहे, कारण पालक म्हणून आपल्याला ज्या अनेक गोष्टी कराव्या लागतात त्यामध्ये आदर असणं हे गरजेचं आहे. जर मुलांना तुमच्याबद्दल आदर असेल तरच तुम्ही पालक म्हणून त्या गोष्टी ऍक्च्युअली करून घेऊ शकता, हक्कानी करून घेऊ शकता. कारण त्यातल्या काही काही गोष्टी अवघड असतात, काही काही गोष्टी कडवट असतात. आपल्याला डॉक्टर म्हणून माहिती असतं की कधी कधी पेशंटला दुखेल, त्रास होईल, तात्पुरत्या वेदना होतील किंवा तात्पुरता डिस्कम्फर्ट होईल. अशा गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतात त्याला अल्टिमेटली बरं करण्यासाठी. पण बरेचदा तिथे अनेस्थेसिया द्यायची सोय असते, माणसाच्या नात्यांमध्ये ह्या अनेस्थेसियाची सोय नसते. त्यामुळे मुलांना तुमच्याबद्दल आदर वाटणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आपल्याला सगळ्यांना असे आदरात्मक व्यक्ती आहेत की ज्यांच्याबद्दल आपल्याला आदर वाटतो. आणि तुम्ही जर तुमच्या स्वतःच्या मनात डोकावून बघितलं आणि स्वतःला विचारलं की मला या व्यक्तीबद्दल आदर का वाटतो आहे, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्या व्यक्तीच्या कृतीमुळे तुम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर वाटतोय. ती व्यक्ती काय बोलते आहे ह्याच्याबद्दल कोणाला कधीही आदर वाटत नाही, कारण बोलबच्चन भरपूर असतात. आपले आई वडील स्वतः 10 वर्ष नवीन जोडे न घेता आपल्याला दर 2 वर्षांनी नवीन शूज घेऊन देत आलेले आहेत ह्याच्याबद्दल आदर वाटतो. आपल्या आई वडिलांनी वेळप्रसंगी आपला कान पकडला, आपण अभ्यास करायला लावला किंवा चांगल्या शिस्ती लावल्या ह्याच्याबद्दल आदर वाटतो. आई वडिलांनी उधळमाधळ न करता आपल्याला आयुष्यात चांगली सुरुवात करून दिली ह्याच्याबद्दल आदर वाटतो. तर हा जो आदर आहे हा शेअर मार्केटमध्ये मिळणारे इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन नाहीये. आदर हा पेन्शन फंड आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही जन्मभर दर महिन्याला दर दिवसाला काहीतरी टाकत राहता आणि खूप उशिरा ते मॅच्युअर होतं आणि तुम्हाला ते मिळतं. त्याच्यामुळे मी वागलो तर आता लगेच मला मुलाचा आदर मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची ही तातडीची देवाणघेवाण नाहीये. ही लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि तो आदर नंतर मिळतो आणि त्याची धीर देऊन तयारी ठेवावी लागते. कारण मुलाला जर माझ्याबद्दल आदर नसेल तर पालक म्हणून माझं काहीतरी सिरियसली चुकतं आहे हे माझ्या लक्षात यायला पाहिजे. तर आता हा जो आदर आहे, हा जो रिस्पेक्ट आहे मुलांमध्ये, तो खरं तर जन्मजात असतो. पण पुढे आपण अशा अनेक कृत्या करतो ज्यामुळे हा रिस्पेक्ट डॅमेज होतो आणि नाहीसा होतो. तर अशा कुठल्या गोष्टी आहेत, मग हा आदर टिकून राहावा किंवा हा आदर मिळावा यासाठी काय करायचं, तर त्याच्यासाठीचा जो रस्ता आहे त्याला व्हाया निगेटिव्हा म्हणतात. म्हणजे एखादी गोष्ट बिघडू नये किंवा त्याला हानी करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी जर आपण टाळल्या तर ती गोष्ट सुदृढ राहते. म्हणजे सिगरेट ओढली नाही, कमी पोल्युशन असलेल्या ठिकाणी राहिलो आणि प्राणायाम केला तर आपले लंग्स चांगले राहतात. लंग्स आहेत त्याच्यापेक्षा सुधरवायची
म्हणजे निसर्गाने दिलेली जे लंग्स आहेत ती त्यापेक्षा सुधारवायची आपल्याकडे फार मोठी आयडिया नाहीये. लहानपणापासून व्यायाम करणे, चेस्ट व्हॉल्यूम वाढवणे आणि टायडल व्हॉल्यूम आणि ओव्हरऑल लंग व्हॉल्यूम वाढवणे एवढं करता येतं, पण त्याच्या पलीकडे फार काही करता येत नाही. तर हे वाया निगेटिव्ह कॅटेगरीतल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत बरं, की ज्या टाळल्या तर आदर जिवंत राहतो आणि वृद्धिंगत होतो, ते आपण बघूया. तर या 5 गोष्टी आहेत की ज्या पालक म्हणून, डॉक्टर म्हणून आपण वारंवार करतो आणि ज्याच्यामुळे आदर खड्ड्यात जातो. त्याच्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे मागितलेला नसताना वारंवार सल्ला देणे, ऍडवाइस देणे. जो डॉक्टर म्हणून आपला भाग आहे, आपण मनातल्या मनात नेहमी म्हणतो की जोवर कोणी केस पेपर काढत नाही आणि फी भरत नाही ना, तोवर मी डॉक्टर म्हणून वागायला तयार नाही. आपल्याला सगळ्यांना हा अनुभव असतो की लग्नामध्ये जा, एसटीत बसा, विमानात बसा, शेजारच्या माणसाला कळलं तुम्ही डॉक्टर आहात की ते तुम्हाला पिळ मारायला सुरुवात करतात आणि फुकटचा सल्ला घ्यायला सुरुवात करतात. आणि आपणही व्यवसायाच्या भिडेखातर तो सल्ला देत राहतो. मुलांच्या बाबतीमध्ये ही गोष्ट अजिबात चालत नाही. जोवर तुम्हाला मुलं येऊन प्रश्न विचारत नाहीत, कसं करू ते सांगा म्हणून तुमची मदत मागत नाहीत, तोपर्यंत सल्ला देण्यात अर्थ नसतो. जी व्यक्ती धावून धावून स्वतः जाऊन सल्ला देते त्या व्यक्तीची किंमत आणि त्याच्या सल्ल्याची किंमत ही शून्य होऊन बसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे उपहास वापरणे, सरकाझम वापरणे. आता आपण महाराष्ट्राच्या या पश्चिम पट्ट्यामध्ये राहणारी लोक, म्हणजे वसईपासून खालती रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पर्यंत राहणारी लोक, हा 200 किलोमीटर आडवा आणि 500 किलोमीटर उभा हा जो पट्टा आहे, म्हणजे शिवरायांची ही जी मूळ कर्मभूमी आहे, इथल्या आपल्या सर्व लोकांमधला एक दोष असा आहे की आपण भयंकर तिरकस बोलतो. पुणे जिल्ह्याच्या पाण्यामध्ये तर बहुतेक तो गुण थोडा जास्तच असतो. त्याच्यामुळे घालून पाडून बोलणे किंवा टोमणे मारणे हा इथल्या सर्व लोकांचा गुणधर्म आहे. गंमत अशी आहे की जो माणूस टोमणा मारतो ना, त्याला आपण फार बॉस आहोत असं वाटतं. पण जेव्हा तुम्ही ऍट रिसिव्हिंग एंड असता, हा टोमणा जेव्हा तुमच्या अंगावर पडत असतो किंवा तुम्हाला मारला जात असतो, तेव्हा तुमच्या मनामध्ये टोमणा मारणाऱ्या व्यक्तीबद्दल भयंकर निगेटिव्ह भावना निर्माण होते. आयदर आपण खूप मूर्ख आहोत त्याच्यामुळे आपल्याला टोमणे मारले जात आहेत असं समजून स्वतःचा आत्मविश्वास खच्ची करून घ्यावा लागतो, किंवा मला टोमणे मारणारा माणूस हा भयंकर दुष्ट आहे आणि मला मुद्दाम त्रास देतो आहे असा समजूत करून घेऊन त्याच्याबद्दल मनात निगेटिव्ह भावना निर्माण होतात. त्याच्यामुळे सरकाझम हा द्यायला किती जरी छान वाटत असला तरी घ्यायला भयंकर त्रासदायक आहे. आणि जी व्यक्ती अशा प्रकारचे टोमणे मारते किंवा घालून पाडून बोलते त्याच्याबद्दल आपल्याला मुळीच आदर वाटत नाही. त्यामुळे ही जरूर टाळण्याची गोष्ट आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे इमोशनल ब्लॅकमेल. आपण त्या व्हिक्टिम रोल बद्दल बोललोच की काही थोडंसं मनाविरुद्ध झालं की लगेच तिथे बसून छाती पिटून रडायला सुरुवात नावाचा जो एक कार्यक्रम आहे तो कटाक्षाने टाळावा लागतो. तुम्ही जितकी जास्त इमोशनल ब्लॅकमेल कराल तितकी मुलं तुमच्यापासून दूर जाणार याची 100% खात्री. चौथी गोष्ट म्हणजे डिसएंगेजमेंट, कोल्ड शोल्डर देणे, गप्प बसणे, न बोलणे, आय कॉन्टॅक्ट सुद्धा बंद करून टाकणे. अशा प्रकारे अनेक पालक वागतात की तू माझ्या मनासारखा वागत नाही ना, तर जा, मी तुझ्याशी बोलणार नाही. म्हणजे सरळ साध्या भाषेत याला रुसणं म्हणतात. तर हे जे रुसणारे पालक आहेत, तर जी व्यक्ती आपल्यावर वारंवार रुसते त्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला फार कधीही आदर वाटत नाही. त्यामुळे मुलांवर रुसणे किंवा रुसवा फुगवा त्या नात्यामध्ये आणणे ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट आहे. आणि पाचवी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे जग कसं असतं, भवितव्य कसं असतं याबद्दल त्यांना कायम भाषणं ठोकणे. सगळ्या मुलांचा अनुभव असा आहे की आपल्या आईवडिलांना त्यांच्या नवीन आणलेल्या फोन मधली सेटिंग्स करायला सुद्धा आपली मदत लागते. पटकन चॅनल शोधायला आपली मदत लागते. वायफायची गडबड झाली तर त्याच्याशी कनेक्ट करायला आपली मदत लागते. ज्या आईवडिलांना कालच्या टेक्नॉलॉजीज वापरता येत नाहीयेत त्या आईवडिलांवर विश्वास ठेवून मी माझं भवितव्य बनवू का? हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. हे कुठलेही मुलं जरी बोलून दाखवत नसले तरी हा वारंवार होणारा भाग आहे. हे महत्वाचं आहे आणि हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सतत भवितव्याबद्दल बोलणे ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. तुम्ही आणि मी मेडिकल कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हा इंटरनेट आपल्या आयुष्यात एवढी मोठी उलथापालथ घडवून आणेल याची आपल्याला कल्पना तरी होती का? 10 वर्ष समोर येणाऱ्या भवितव्याबद्दल आपल्याला काय माहिती होतं? पण तरीही आपण पुढच्या 100 वर्षाचं भविष्य आपल्याला माहिती आहे अशा थाटात कायम ठोकत असतो आणि पोरांचा त्याच्यावर कधीही विश्वास बसत नाही. त्यामुळे सतत सल्ले देणे, घालून पाडून बोलणे, इमोशनल ब्लॅकमेल करणे, रुसवे फुगवे करणे आणि सतत आपल्या भविष्याच्या व्हिजनबद्दल पोरांच्या डोक्यांवर मारत राहणे, अशा प्रकारचं वागणं केलं की ती पोरं इन्व्हेरिएबली आपल्याबद्दलचा आदर हा गमावून बसतात.
त्याच्यामुळे या टाळण्याच्या गोष्टी आहेत. या 5ही गोष्टी जर तुम्ही कन्सिस्टंटली टाळल्या तर मुलं तुमच्याबद्दल आदर टिकवून ठेवतात. भाऊसाहेब पाटणकर नावाचे एक मोठे शायर होऊन गेले. त्यांची ही कविता मला मुलांबद्दल बोलताना नेहमी आठवते. बहुतेक सगळी मुलं आपल्याबद्दल असं म्हणत असतील की जातो तिथे उपदेश आम्हा, सांगतो कोणीतरी, कीर्तने सारीकडे, चोहीकडे ज्ञानेश्वरी. काळजी अमुच्या हिताची, एवढी वाहू नका, जाऊ सुखे नरकात आम्ही, तिथे तरी येऊ नका. बरेचदा मुलं प्रत्यक्ष ही गोष्ट बोलून दाखवत नाहीत, पण त्यांच्या आपल्याबद्दलच्या वागणुकीतून आपल्याला जाणवत असतं की मुलं आपल्यापासून तुटत चाललेली आहेत. आणि हा नेहमी सर्वात अवघड भाग असतो. त्याच्यामुळे ह्याची जर सगळी समरी करायची म्हटली, सर्वात महत्वाच्या 2 गोष्टी सांगायच्या म्हटल्या तर या 2 गोष्टी आहेत. मुलांबरोबर वावरताना मुलांना जरूर फीडबॅक द्यावा, पण त्याचं प्रमाण 5:1 असावं. 5 पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिले की 1 निगेटिव्ह फीडबॅक देण्याचा हक्क आपल्याला मिळतो आणि मग नातं टिकून राहतं. त्याच्यामुळे मूल ज्या गोष्टी चांगल्या करता आहे, योग्य करता आहे, त्याच्याबद्दल मुलाचं कौतुक करणे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. जेव्हा मुलांना गरज असते तेव्हा त्यांना प्रॅक्टिकल हेल्प देण्याची गरज असते. रात्री 2 वाजता जेव्हा पोराला काहीतरी आठवतं आणि अभ्यास करायचा असतो किंवा काहीतरी बनवायचं असतं, तेव्हा त्यांना प्रॅक्टिकल हेल्पची गरज असते, सल्ल्याची आणि उपदेशांची गरज नसते. त्याच्यामुळे जी व्यक्ती प्रॅक्टिकल हेल्प देते, मुलं त्याच्याकडे नॅचरली अट्रॅक्ट होतात. आणि आई वडिलांपासून मुलं मित्रांकडे जाण्याचं किंवा मित्रांपासून अजून पलीकडे जाण्याचं हे एक सर्वात मोठं कारण असतं. मुलं जी तुटतात ती या कारणामुळे की त्यांना हवी असलेली योग्य ती प्रॅक्टिकल हेल्प आई वडिलांकडून मिळत नाही. त्यामुळे सर्वात इम्पॉर्टंट टेक होम पॉइंट्स काय आहेत की आपलं क्लायमेट काय आहे, इमोशनल पेरेंटिंगचं क्लायमेट काय आहे, ती भावना कशी आहे, आपल्याबरोबर असताना मुलांना कसं वाटतं हे महत्वाचं आहे. त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आपल्या कृती महत्वाच्या आहेत, आपल्या शब्दांना दमडीची किंमत नाही. हे कृपया लक्षात घ्या की मुके आईवडील सुद्धा मुलांना मोठं करतात आणि त्यांची पोरं उत्तम होतात. त्यामुळे फक्त आपल्याला तोंड आहे आणि मुलांना कान आहेत ह्याचा वापर करून सतत बडबड करणे हे स्वतःचं नुकसान करून घेण्याचं लक्षण आहे. कृती महत्वाची आहे, शब्दाला काहीही किंमत नाही. जे योग्य आहे ते हिमतीने करावं लागतं. वी नीड टू डू व्हॉट इज अप्रोप्रिएट अँड वी नीड टू डू दॅट विथ करेज. कारण ती कृती असते आणि ती मुलांना दिसते. या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. आय होप यू ऑल विल एन्जॉय धिस and I wish you a very happy parenting. Thank you. खूप खूप धन्यवाद सर. मी खूप छान प्रेझेंटेशन दिलंय नेहमीसारखंच. जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा आम्हाला आई वडिलांविषयी वाटायच्या बऱ्याचशा गोष्टी, आणि आता जेव्हा आम्ही पालक झालोय तेव्हा आमच्याही म्हणजे तेव्हा काय चुका असतील आणि आता आपण काय केलं पाहिजे याच्याविषयी खूप छान तुम्ही मोजक्या भाषेमध्ये सुंदर प्रेझेंटेशन केलं सर. आता आपण क्वेश्चन आन्सरचं सेशन सुरू करू. कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी कृपया विचारावेत. लोक प्रश्न बनवेपर्यंत एक छोटीशी आठवण सांगतो. मी जेव्हा मेडिकल कॉलेजला गेलो तेव्हा माझ्याकडे जीन्स नव्हती. तेव्हा सगळ्यांकडे जीन्स होते, माझ्याकडे काही जीन्स नव्हती. तर मी आपल्या आईला पत्र लिहून कळवलं. तेव्हा घरी फोन नव्हता. आई आणि मी एकमेकांना पत्र लिहायचो. तर पत्र लिहून कळवलं की मला जीन्स हवी आहे. आई म्हणाली, बरं काय किंमत असते बरं या वस्तूची. मी त्याला सांगितलं. तेव्हा लिवाईसची जीन्स नुकतीच भारतात लॉन्च झाली होती आणि 500 रुपयाला जीन्स मिळायची. मी आईला कळवलं की मला 500 रुपये लागणार आहेत. त्याच्यानंतर 2 महिन्यांनी माझा वाढदिवस होता. तर आईने मला वाढदिवसाला 250 रुपये पाठवले. माझ्या आईची अशी पद्धत होती की ती पाकिटामध्ये पैसे घालून पाठवायची, पत्रामध्येच नोटा घालून पाठवायची. मला नेहमी असं वाटायचं की अगं ते पोस्टमन चोरेल ना, पण आई म्हणायची की असं काय नाही होणार, माझे कष्टाचे पैसे आहेत, व्यवस्थित पोहोचतील तुझ्यापर्यंत. आणि ते पाकिटात पैसे घालून पाठवायचे. तिने 250 रुपये पाठवले. तिला विचारलं की बाई 250 रुपयामध्ये कसं काय होईल ग? 250 रुपयात तर जुन्या बाजारात जीन्स मिळते, नवीन जीन्सची किंमत 500 रुपये आहे. आई म्हणाली की हे बघ, आत्ता माझ्याकडे 250 रुपये आहेत, हे मी तुला दिलेत. आता तुला चॉईस आहे. तुला जर जीन्स घ्यायची घाई असेल तर जुन्या बाजारात जाऊन घेऊन ये. तुला जर धीर असेल तर वर्षभर थांब,
पुढच्या वर्षी परत 250 रुपये देईन तुझ्या वाढदिवसाला, मग तू 500 रुपयाची नवीन जीन्स घे. मला आईचा भयंकर राग आला. म्हटलं अरे मी मेडिकल कॉलेजला गेलेला, घरातला पहिला एमबीबीएस डॉक्टर होतोय, वर्षानुवर्ष पहिला आलेलो आहे, तेव्हा असं आपली थोडी डोक्यात हवा असते ना की आपण डॉक्टर होणार याची. आणि ही आई मला अशी कुत्र्यासारखी काय वागवते, हिला काही कौतुक नाही का माझं, आपला पोरगा डॉक्टर होतोय, पहिल्यांदा काहीतरी तोंड उघडून आपल्याकडे मागतोय. तेव्हा भयंकर राग आला. पण पुढे वारंवार जेव्हा असे प्रसंग आयुष्यामध्ये येतात, आणि आय एम शुअर तुम्ही अगदी मुकेश अंबानीचं पोर असाल तरी तुमच्या आयुष्यात हे प्रसंग येतात की आपल्याला नाही ऐकावं लागतं किंवा हवं ते ताबडतोब मिळत नसतं. आणि मला असं वाटतं की तेव्हा आईने फार महत्वाची गोष्ट शिकवली की थोडा धीर धरावा लागतो, कधी कधी गप्प बसावं लागतं. फक्त मला हवं म्हणजे ते लगेच मिळतं हा आयुष्याचा पॅटर्न नाही. वॉन्ट डझंट गेट. यू हॅव टू अर्न थिंग्स, अँड समटाइम्स इवन इफ यू हॅव द पोटेन्शियल टू अर्न, यू स्टील हॅव टू वेट. त्याच्यामुळे ह्या अशा प्रकारचं नाही ऐकणं हा आयुष्यातला फार मोठा धडा असतो. आणि हे आपल्यापैकी किती जण आपल्या मुलांना लहानपणापासून शिकवायचा प्रयत्न करतात ह्याचा आपण विचार करूया. निखिल, मला 1 सेकंद ऑडिओ व्हिडिओ बंद करावा लागणार आहे. हो चालेल सर. सॉरी. ओके, सो काही प्रश्न असेल तर घेऊया आपण. प्रश्न आलेत सर. तुम्हाला तिथे स्क्रीन मध्ये दिसते सर? मला स्क्रीन मध्ये दिसत नाहीयेत. कॅन यू आस्क दॅट टू मी डायरेक्टली, म्हणजे इतरांनाही कळेल प्रश्न काय आहे ते. ओके. डॉक्टर नचिकेत विचारतात सर की पनिशमेंट किती आणि काय करावी. ओके, सो पनिशमेंट आणि कॉन्सिक्वेन्स ह्याच्यामध्ये एक मोठा फरक आहे. पालक म्हणून आपल्याला कॉन्सिक्वेन्स वापरायचे असतात की कॉन्सिक्वेन्सचा मूळ उद्देश असा आहे की मुलाला शिक्षण मिळालं पाहिजे. पनिशमेंटचा उद्देश हा आहे की त्यांनी जी गोष्ट केली ती त्याची पुन्हा करायची हिंमत नाही झाली पाहिजे. आणि बरेचदा इतकी टोकाची भूमिका घेऊन उपयोग होत नाही, जे आपण सरकारी तुरुंगांवरनं नेहमी बघतो आहोत की कितीही कडक पनिशमेंट दिली, अगदी फाशीची शिक्षा दिली तरी खूनही थांबत नाहीत आणि बलात्कारही थांबत नाही. त्याच्यामुळे पालकत्वामध्ये इन्व्हेरिएबली पनिशमेंट चालत नाही, कॉन्सिक्वेन्स चालतो. आणि कॉन्सिक्वेन्स जो आहे तो विड्रॉल ऑफ प्रिव्हिलेज या प्रकारात असला पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ मुलांनी 2 तास अभ्यास करायचं कबूल केलं होतं, तो 2 तास अभ्यास केलेला नाहीये, तर पुढचे 2 दिवस तुला टीव्ही बघायला मिळणार नाही किंवा हातामध्ये मोबाईल मिळणार नाही. अशा प्रकारचा जो कॉन्सिक्वेन्स आहे तो जास्त इफेक्टिव्ह आहे. कॉन्सिक्वेन्स हा महत्वाचा असला पाहिजे आणि तो आता ह्याच्या पुढे टीव्ही नाही असा वेड्यासारखा जनरलाइज नाही असला पाहिजे की आता 1 दिवस टीव्ही नाही किंवा 2 दिवस टीव्ही नाही, इतका स्पेसिफिक असला पाहिजे. मुलाला जी गोष्ट भयंकर आवडते किंवा जिच्या वाचून त्याचं होत नाही ती गोष्ट तात्पुरती विड्रॉ करणे, मटेरियल गोष्ट, प्रेम नाही. तर हा कॉन्सिक्वेन्स देणे आणि हा आधी सांगून देणे की तू अभ्यास नाही केला तर त्याचे हे परिणाम होणार आहेत किंवा तू अशा प्रकारे वेड्यासारखा वागला तर त्याचे हे परिणाम होणार आहेत, हे आधी सांगून मग ते कॉन्सिक्वेन्स देणे ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. पनिशमेंटमध्ये बरेचदा घालून पाडून बोलणे, रागावणे, हात उगारणे या गोष्टी येतात. त्या इन्व्हेरिएबली इनइफेक्टिव्ह असतात. त्या शॉर्ट टर्म मध्ये चालतात, लॉंग टर्म मध्ये त्याचा कधीच उपयोग होत नाही. डॉक्टर दीपाली मॅडम विचारतात की वेन वी बिहेव फ्रेंडली अँड हेल्प किड्स दे टेक इट फॉर ग्रँटेड. सो हा डॉक्टर दीपाली, तुम्ही हा फार महत्वाचा प्रश्न विचारलाय आणि आय मस्ट थँक यू फॉर दिस. कारण आजकाल अनेक आई वडिलांना असं वाटतं की आपण मुलांचे मित्र असले पाहिजे. हा अगदी स्वच्छ शब्दात बोलतो आहे की हा गाढवपणा आहे. कारण मित्र जे आहेत ना ते समवयीन, समकालीन, समव्यसनी, समसुखी आणि समदुःखी असावे लागतात. आई वडील हे मित्र नाही होऊ शकत. त्याच्यामुळे पोरांना आपल्या डोक्यावर बसू देणे ही आपली मित्रत्वाची एक बरेचदा चुकीची कल्पना असते आणि दॅट इज नॉट ओके. पेरेंट्सचा रोल हा वेगळा रोल आहे. मित्र आयुष्यात येऊ जाऊ शकतात. कायम टिकणारे मित्र आयुष्यात फार क्वचित मिळतात आणि फार उशिरा मिळतात. पण मित्र ही बरेचदा चेंजेबल कमोडिटी असते. वयानुसार बदलत जाते, परिस्थितीनुसार बदलत जाते, गुणांनुसार बदलत जाते. आई वडील ही परमनंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आई वडील बनणे किंवा आई बाप होणे ही. त्यामुळे मुलांचा मित्र होण्याची माझी अजिबात महत्वाकांक्षा नाहीये. मी फ्रेंडली पेरेंट आहे की मूल माझ्याशी मोकळेपणाने बोलू शकेल, शांतपणे बोलू शकेल, त्याच्या जगामध्ये मला डोकावता येईल.
मी त्याच्यापेक्षा 30 वर्षांनी मोठा असलो तरी सुद्धा त्याचे इश्यूज मी समजावून घ्यायला तयार आहे, मी तात्कालीन राहायला तयार आहे. पण याचा अर्थ मी त्याचा मित्र नाहीये, कारण मित्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचं उत्तरदायित्व नसतं, जे पालकत्वामध्ये 100% असतं. त्यामुळे मुलांचा मित्र होण्याचा मुळीच प्रयत्न करू नये. फ्रेंडली असावा, ऐकून घ्यावं, पण जो अधिकार आहे तो नेहमी पालकांच्या हातात असतो मुलं 18 ते 20 वर्षाची होईपर्यंत, आणि तो अधिकार सोडून चालत नाही. हे कदाचित थोडं ओल्ड फॅशन आणि हार्श वाटेल, पण जसं जग जास्त पुढे चाललंय तसं पालकत्व थोडं ओल्ड फॅशन काही बाबतीत तरी होण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. पुढचा एक प्रश्न आहे सर, रोल ऑफ फिजिकल पनिशमेंट. डॉक्टर सरस्वती मॅडमने विचारलंय, रोल ऑफ फिजिकल पनिशमेंट शुड बी गिवन ऑर नॉट टू बी गिवन. सो आपल्या जनरेशन मधल्या अनेक जणांना भरपूर बडवलं गेलेलं आहे, बरोबर. मला तर आठवतं माझ्या लहानपणी मी मोठ्या जॉईंट फॅमिलीमध्ये वाढलोय, आणि काका मंडळी, काकू मंडळी, आत्या मंडळी या सगळ्यांना सगळ्या मुलांवर भरपूर हात उगारायची परवानगी होती. त्यामुळे आमचं काही फार मोठं भलं झालं का अशातला तर काही प्रकार दिसत नाहीये. आणि अनेक ठिकाणी जिथे मुलांवर कधीही हात उगारला जात नाही त्या मुलांचं भयंकर काही नुकसान होतं का अशातलाही प्रकार नाहीये. बट व्हॉट वी नो फ्रॉम रिसर्च अगेन अँड अगेन, की ज्या मुलांना कॉर्पोरल पनिशमेंट मिळते त्या मुलाच्या मूळ स्वभावानुसार ती मुलं आयदर बुजरी किंवा ऑथॉरिटीला घाबरणारी बनतात किंवा जास्त बेरड बनतात. कॉर्पोरल पनिशमेंटचं पॉझिटिव्ह आउटकम आल्याचा रिसर्च कुठेही मी आजपर्यंत वाचलेला नाहीये, आणि मी स्वतः या फंदामध्ये पडत नाही, कारण मारताना टिपिकली आपण जेव्हा भयंकर फ्रस्ट्रेट होतो तेव्हा आपण हात उगारतो, आणि यू आर इसेन्शियली टेलिंग द चाइल्ड दॅट नाऊ आय एम फ्रस्ट्रेटेड, अँड इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड इट इज ओके टू रेज युअर हँड, आणि दिस जनरेट्स लॉट ऑफ लॉंग टर्म कॉम्प्लिकेशन. त्याच्यामुळे आय विल नॉट एव्हर सजेस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट टू चिल्ड्रन. आणखी एक प्रश्न आहे सर, इनकल्टेटिंग पेशन्स इज अ बिग चॅलेंज, कॅन यू टेल हाऊ टू डू इट. डॉक्टर दीपाली विधाळे विचारतात. पेशन्स हा जो भाग आहे की शांतपणे वाट बघणे, बटन दाबल्या दाबल्या लाईट न लागणे नावाचा जो प्रकार आहे, ज्याची आपण अनेकदा मुलांना सवय करून देतो, तर ती सवय बऱ्यापैकी लहानपणापासून लावावी लागते. की ज्या गोष्टी इमिडिएटली देण्यासारख्या आहेत, योग्य आहेत, त्या ताबडतोब जरूर द्याव्या, पण इतर गोष्टींसाठी वाट बघायची सवय ही मुलांना पहिल्यापासून लावावी लागते. ती रिझनेबल वाट असावी लागते, की आई मला भूक लागली आहे, ओके 5 मिनिट बस, मी 5 मिनिटांनी देते, हातातलं काम संपवून देते, असं 2 वर्षाच्या मुलाला सांगण्यापासूनची ही सुरुवात आहे. त्यामुळे पेशन्स हा ग्रॅज्युअली अभिषेक केल्यासारखा थेंब 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 करून वाढवावा लागतो, आणि तो अगदी लहानपणापासून सुरुवात करावा लागतो. तो एकदम 14व्या किंवा 15व्या वर्षी शिकवायचा म्हटला तर तो नाही होत. डॉक्टर केतकी एक विचारतायत सर, तुम्ही म्हणालात तसं आईला राग आला की ती बोलत नाही आणि मग त्याचा फारसा परिणाम पण मुलावरती होत नाही, हे अगदी पटलं, पण त्याला पर्याय म्हणून काय गोष्टी करता येतील. गेल्या वर्षभरापासून 4-5 वर्षाची मुलं घरातच आहेत, आक्रस्ताळेपणा वाढतो आहे, यावर उपाय काय करता येईल. सो कोविडने आपल्याला सगळ्यांना भयंकर विचित्र सिच्युएशन मध्ये आणून टाकलेलं आहे, आणि याच्यात सर्वात महत्वाचा फायदा जो आपल्याला करून घेतला पाहिजे ते म्हणजे मूल कितीही लहान असेल तरी त्याला घरातल्या कामांची सवय लावणं गरजेचं आहे. की मुलांनी स्वतःची कामं करणं आणि मुलांनी घरातली इतरांचीही कामं करणं ही भयंकर महत्वाची गोष्ट आहे, आणि जी या पॅन्डेमिकच्या निमित्ताने, लॉकडाऊनच्या निमित्ताने आपल्याला मुलांना शिकवायची गरज आहे. दुसरी गोष्ट जी या पद्धतीत आपल्याला करता येण्यासारखी आहे ती म्हणजे स्क्रीन फ्री टाइम मुलांसाठी क्रिएट करायचा प्रयत्न करणे. कारण आय एम शुअर तुमच्यापैकी कोणीतरी मला पुढच्या काही क्षणात स्क्रीन टाइम बद्दल प्रश्न विचारणार आहे, की स्क्रीन फ्री टाइम मुलांना क्रिएट करायला मदत करणं हे तितकंच गरजेचं आहे. मुलं अक्रस्ताळेपणे वागायला लागली तर शांतपणे तिथून बाजूला होणे आणि त्यांचा राग शांत होऊ देणे नैसर्गिकरित्या, हाही तितकाच एक योग्य उपाय आहे. दरवेळी आगीवर पाणी ओतूनच ती आग शांत केली पाहिजे असं काही नाही. कधी कधी 4 कागद जळता आहेत असं दिसल्यावर ते ठीक आहे, जळतील आणि थांबतील म्हणून शांतपणे वाट बघणंही गरजेचं आहे. तर दरवेळी रिॲक्टिव्ह मोडमध्ये न जाता विचार करून शांतपणे रिस्पॉन्स देणे हा त्याला उपाय असू शकतो. डॉक्टर राकेश विचारतायत सर, व्हॉट आर द मेथड यूज टू इन्स्टॉल न्यू हॅबिट्स लाईक मेकिंग चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज, ईट ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल एक्सेट्रा.
हा जो प्रश्न आहे ना, हा जगातल्या मोठ्या मोठ्या सायंटिस्टनी सोडवायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याची काही स्पेसिफिक उत्तरं मिळालेली आहेत. ती मी तुम्हाला सांगतो, की कुठलीही एखादी सवय जर लागलेली असेल, तर ती सवय थांबवणं हे जास्त सोपं आहे नवीन सवय सुरू करण्यापेक्षा. म्हणजे स्टॉप हॅबिट इज मच इझियर दॅन स्टार्टिंग अ न्यू हॅबिट. सो ज्या ऑलरेडी सवयी लागलेल्या आहेत त्या जर आपल्याला थांबवायच्या असतील तर त्याच्यासाठी बऱ्यापैकी मेहनत घ्यावी लागते. ओके, हा त्यातला पहिला भाग. आणि दुसरा भाग असा आहे की त्याचे स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेन्सेस किंवा रिवॉर्ड्स देऊन ते करावं लागतं. म्हणजे मुलांनी जर ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स खावे अशी अपेक्षा असेल तर ती घरातल्या सगळ्यांना सवय लावून घ्यावी लागते आणि ऑप्शन्स बंद करावे लागतात, लिकेजेस बंद करावे लागतात. पोर जर 2 दिवस उपाशी राहिलं तर चालेल ह्याची मानसिक तयारी असावी लागते. आपल्याला डॉक्टर म्हणून हे माहिती आहे की 24 तास जर उपास केला तर ऍक्च्युअली तब्येत सुधारते. आपल्या सगळ्यांची पोरं फॉर्च्युनेटली अशा अवस्थेत आहेत की 24 तास उपाय केला तर त्यांना जरा बरं होईल, वजन थोडं कमी झालं तर जरा बरं होईल. त्यामुळे मूल सतत आनंदी असलं पाहिजे आणि मी सतत अशाच प्रकारे वागलं पाहिजे की मुलाच्या आनंदाला काहीही नख लागणार नाही, ते सतत हसत राहिलं पाहिजे. अशी अवास्तव अपेक्षा न बाळगता शांतपणे पण खंबीरपणे या सवय लावाव्या लागतात. की धार शब्दाला नको, आवाजात अक्रस्ताळेपणा नको, पण अत्यंत ठामपणा हवा. आपल्या आई वडिलांच्या बाबतीत, आजी आजोबांच्या बाबतीमध्ये ते जेव्हा बोलायचे तेव्हा जे बोलायचं ते करून दाखवायचे. तर ती धमक आपल्यामध्ये पालक म्हणून दिसणं गरजेचं आहे. मुलांना हे समजणं गरजेचं आहे की आई वडील जेव्हा एखादी गोष्ट बोलतात तेव्हा ती ते करून दाखवतात, ते उगाच कच खात नाहीत. हा अनुभव आणि हा कॉन्फिडन्स सुद्धा मुलांना येण्याचा तिथे गरजेचा आहे. डॉक्टर सुमेध एक प्रश्न विचारतात सर, इन टुडेज सिनारिओ चिल्ड्रन्स लाईफ इज बिकमिंग मोर अँड मोर व्हर्च्युअल, सोशल इंटरॅक्शन कसे वाढवावे? याला काही सरळ साधं उत्तर नाही आहे. कारण मुलांची जी सोशलायझेशनची अपॉर्च्युनिटी आहे ती शाळेमध्ये आहे, घराच्या आजूबाजूला आहे, पालकांच्या निमित्ताने जे नातेवाईकांबरोबर, मित्रमंडळींबरोबर सोशलायझेशन होणारं आहे तिथे आहे. त्यामुळे आपल्याला शांतपणे पॅन्डेमिक संपेल ह्याची वाट बघावी लागणार आहे. आणि तोवर मुलांचे हे स्किल्स जाऊ नयेत म्हणून त्यांचा आत्मघाती टाइम म्हणजे स्क्रीन टाइम हा कमी करण्यावर काम करावं लागणार आहे. की त्यांनी तोवर निदान घरच्या लोकांशी बोलायची, घरच्यांबरोबर इंटरॅक्ट होण्याची त्यांची सवय जाऊ नये, ह्याच्यावर आत्ता मेहनत घ्यावी लागणार आहे. एक शेवटचे 2 प्रश्न आहे सर, आपण ते घेऊया आणि प्रश्नांचा सेशन आपण थांबूया. डॉक्टर स्नेहल विचारतात आहेत की इट्स डिफिकल्ट टू ऍक्सेप्ट फेलियर फॉर किड्स, हाऊ टू मेक देम अंडरस्टँड दॅट इट्स ओके इवन इफ दे फेल? सो टिपिकली आजूबाजूच्या लोकांची रिॲक्शन काय आहे हे भयंकर महत्वाचं असतं. बरेचदा ते फेल्युअर आलं की मुलं तुम्हाला येऊन सांगतात फेल्युअर आलं आणि आपण त्याला हो का बरं हां ठीक आहे असं म्हणून जर आपण आपल्या कामाला लागलो तर पोरांच्या लक्षात येतं की दिस इज पार्ट ऑफ लाईफ. बरेचदा मुलं आपल्याकडे बघत असतात आपण फेल्युअर्स कसे हँडल करतोय, आपण निराशा कशी हँडल करतो आहे, ह्याच्याकडे बघून मुलं शिकत असतात. त्याच्यामुळे या गोष्टी या बऱ्यापैकी रोल मॉडेलिंगनी कराव्या लागतात. आणि खूप मोठं त्याचं प्रकरण न करणे आणि त्या निमित्ताने खूप मोठी भाषणं किंवा आजकाल पालकांना पेपटॉक द्यायची भयंकर हौस असते. तर मी त्यांना नेहमी सांगतो की मुके आई वडील सुद्धा पोरांना व्यवस्थित वाढवतात. त्याच्यामुळे शब्द कमी वापरणे पालकांनी हे भयंकर गरजेचं आहे. हे जर मुलांना सतत दिसत राहिलं, आई वडिलांचं रोल मॉडेलिंग समोर होत राहिलं तर मुलांना हे लक्षात येतं की फेल्युअर हा आयुष्याचा भाग आहे. इनफॅक्ट 10 वेळा फेल्युअर मिळतात आणि एखाद्याच वेळेस सक्सेस मिळतं. हा खरा आयुष्याचा नियम आहे आणि त्याप्रमाणेच गोष्टी चालतात आणि देन दे ग्रो अप क्वाईट ऑल राईट. डॉक्टर सुषमा विचारतात, हाऊ टू मेक द चाइल्ड रेग्युलर इन हिज रुटीन ऑफ वेकिंग अप अँड स्लीप टाइम इन दिस लॉकडाऊन पिरियड? सो सर्वात महत्वाची ह्याच्यातली जी गोष्ट आहे आणि आपण पुन्हा पुन्हा त्याकडे येणार आहोत की जर मुलांनी सकाळी 6 वाजता उठावं असं आपल्याला वाटत असेल तर त्याच्यासाठी मुलाची 7 ते 8 तास झोप व्हावी लागते. म्हणजे त्याच्यासाठी मूल 10 वाजता झोपलेलं पाहिजे. जर 10 वाजता मुलाला झोपायचं असेल तर त्याचं 9 वाजता जेवण झालेलं पाहिजे. 9 वाजता तो जेवायला बसायचा असेल तर 7 वाजता त्याच्या हातातली टॅब, कॅमेरा वगैरे गोष्टी निघाल्या पाहिजेत. या प्रकारे ते बॅकवर्ड इंटिग्रेशन करावं लागतं. आणि हे करायला टिपिकली जे सरकलेलं स्लीप वेक सायकल आहे हे ठिकाणावर आणायला आठवड्याला 15 मिनिट या रेटने ते सायकल सरकवता येतं.
तर त्यामुळे बॅकवर्ड इंटिग्रेशन करून हातातली टॅब केव्हा बाजूला पडली पाहिजे, जेवण केव्हा झालं पाहिजे आणि मूल बिछान्यात कधी गेलं पाहिजे, या वेळेचं कॅल्क्युलेशन करून सुरुवात करावी लागते. आणि दर आठवड्याला 15 मिनिट या रेटनी ती वेळ सरकते. म्हणजे सध्या तुमचं मूल जर 12 वाजता झोपत असेल आणि ते 10 वाजता झोपायला आपल्याला आणावं लागणार असेल, तर या 2 तासासाठी आपल्याला जवळजवळ 8 आठवडे ग्रॅज्युअल मेहनत घ्यावी लागणार आहे. कन्सिस्टंटली त्याची तयारी करावी लागते. एक शेवटचा प्रश्न आपण घेऊया सर. डॉक्टर सुवर्णा विचारतात हाऊ टू से नो टू चिल्ड्रन. वेल, एक्झॅक्टली दॅट वे. जस्ट टू से नो. बरेचदा पालकांना नाही म्हणण्याने फार अवघड वाटतं आणि ते अत्यंत डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन द्यायला लागतात की मी नाही का म्हणालो आहे. आणि जेव्हा एक्सप्लेनेशन द्यायला पालक सुरू करतात तेव्हा मुलांना असं वाटतं की हे एक्सप्लेनेशन देता आहेत याचा अर्थ इथे निगोसिएशन सुरू होऊ शकतात आणि मुलं तिथे निगोसिएशन्स करायला घेतात. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला नाही म्हणायचं असेल तर स्वच्छ स्पष्ट एका शब्दात नाही म्हणणे आणि तिथे थांबणे हे भयंकर गरजेचं आहे. आणि पुढे पोरांनी काहीही केलं तरी त्या नाहीचं हो नाही झालं पाहिजे. नाही तर तुम्ही मुलाची फक्त पीळ वाढवायची अबिलिटी वाढवता आहात. हा तितकाच महत्वाची गोष्ट आहे की भलत्या सलत्या गोष्टीत सतत नाही म्हणत न बसणे, बारीक सारीक गोष्टींच्या फंदात न पडणे, जिथे महत्वाचं असतं तेव्हा फक्त नो म्हणणे आणि एकदा स्वच्छ नाही म्हटलं की मग ते नाहीचं हो मध्ये रूपांतर नाही झालं पाहिजे, याची ही जबाबदारी आपल्यावर राहते. या सर्व गोष्टी ज्या आहेत या ग्रॅज्युअली ओव्हर मंथ्स आणि इयर्स करण्याच्या गोष्टी आहेत. याच्यातली कुठलीही अशी गोष्ट नाहीये की बटन दाबला आणि लाईट लागला. इन्स्टंटल्या होणाऱ्या ट्रिक्स या नाहीयेत. तुम्ही सर्व डॉक्टर आहात, हुशार व्यक्ती आहात, अनुभवी आहात, शेकडो लोकांना हँडल करणारे आहात. त्याच्यामुळे कॉमन सेन्सनी आणि तुमच्या अनुभवाने तुम्हाला कळलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुमच्या ट्राय करून झालेल्या आहेत. मी जे सांगतो आहे हे फर्स्ट प्रिन्सिपल लेव्हलचे उपाय आहेत आणि हे महिन्यानुमहिने जेव्हा तुम्ही कन्सिस्टंटली अप्लाय करता तेव्हा सध्यापर्यंतच्या लागलेल्या सवयी बदलतात. आतापर्यंत जर मुलाचा अनुभव असा असेल की मी दरवेळी नाहीच मी ऐकल्यावर जर मी पीळ मारत बसलो तर नाहीचा हो होतो, तर ते तुमच्या नाही नंतर पीळ मारायला शिकतात. त्यामुळे ती सवय ग्रॅज्युअली मोडून काढावी लागते ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम. ओके सर, आपण क्वेश्चन्स सध्या थांबवत आहोत. बऱ्याच पालकांनी म्हणजे डॉक्टर पालकांनी विचारलं की हे सेशन ऑनलाईन परत पाहता येईल का. तर हे नक्की परत पाहता येईल. हे आपण रेकॉर्ड पण केलं आणि हे युट्यूबला पण शेअर करत आहोत. तर हे लेक्चर तुम्हाला पुन्हा एकदा पण पाहण्याची संधी मिळू शकेल. त्याची लिंक पण मी तुम्हाला मेलवरती सगळ्यांना पाठवून देईल आणि व्हॉट्सअपला पण पाठवून देईल. त्याच्यामुळे तुम्ही परत हे अटेंड करू शकता. अजून भरपूर प्रश्न आहेत पण आपण इथे थांबूया मला असं वाटतं. नेहमीप्रमाणे सरांनी खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आणि खूप छान सोप्या भाषेमध्ये सर्वांना समजेल आणि पालकांना नक्कीच त्याचा किंवा आम्हा पालकांना नक्कीच त्याचा डॉक्टर पालकांना फायदा होईल असं मी समजतो. आणि आजचं प्रेझेंटेशन आपण इथे थांबूया. मी भूषण सरांना पुन्हा एकदा सुमन रिहॅबिलिटेशनच्या टीमकडनं मनापासून शुभेच्छा आणि धन्यवाद व्यक्त करतो आणि इथे आपलं प्रेझेंटेशन वेबिनार थांबवतो. धन्यवाद सर. थँक्यू निखिल अँड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्युचर. येस, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू.